इस वेले साडी लॉबी उहदे लई असीं कैंडल लाइट विजल करिए 1 to 1 मिलिए कि डिक्लेयर इंडिया ए टैररिस्ट स्टेट। सवा महीना हो गया मणिपुर दे विच सड़ रहा मणिपुर। असीं 200 चर्च साड़न की गल कीती सी, उन्हां दे आर्च बिशप ने हुण कहा 280 चर्च। हुण 280 चर्च का मतलब है भी कुकी कबीले जां नागा कबीलियां दे वो ईसाई ने जिन्ने चर्च ने सारे साड़ दिते गए। जो चर्च साड़े ने उन्होंने विच बाइबलां सड़ियां, उन्होंने फ्यूचर च उन्होंने बनाण नहीं देने उन्होंने कि बई ये तुहाडा नहीं है। लेकिन जे उन्होंने ये लगता है कि भी असीं इन्हां दा ये कीता ते इत्थे असीं वैलकम है तो सिख के पानी हार रहे कि भी चक दिओ काम। उधरों अवतार सिंह खंडा, उधरों पंजवड़। इंडियन स्टेट जिहड़ी कि पोलिटिकल फाइट्स सिखां दे सामने लूजर रही, क्योंकि अदरवाइज तो 84 तो 94-95 तक तो एयर इंडिया का इन्होंने करवा के जोड़ा 25 जून 1985 को करवाया, अगले 20 साल तो सानू दहशतगर्दी च पा छड्या। इंडियन स्टेट में जिथे हर थां सिख एक्सपोज कर रहे फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म, वो एकेडैमिक होए, वो इन्हां दी आमद दे उत्ते प्रोटेस्ट होण जां अमरीकन कानूनां दे थल्ले इन्हां दे हत्थ फड़ाए गए सम्मन होण कि भाई तुसीं आंसरेबल हो जो तुसीं वार क्राइम्स कीते ने। स्टेट जिहड़ी है हुण अन्नी हो गई है, उन्होंने ये लगता है कि बई ये 5 मिलियन सिख डायस्पोरा जिहड़ा खालिस्तान की मंजिल नूं करीब लिया रहा है, इन्हां नूं साइलेंट कराना। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय स्टेट ने 3 मुल्कों पाकिस्तान, इंग्लैंड और कैनेडा विच 3 प्रमुख खालिस्तानी एक्टिविस्ट नूं निशाना बनाया है। ये कार्रवाई इंटरनेशनल टैररिज्म के खाते में आती है और सिख जथेबंदियां, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां नूं हुण जोरदार तरीके नाल ये लॉबी करनी चाहिए है कि भारतीय स्टेट नूं एक टैररिस्ट स्टेट ऐलानिया जाए। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जो वाक़या सरी दे विच होया बीती रात, भाई हरदीप सिंह निज्जर दा कोल्ड ब्लडिड मर्डर, फुल पब्लिक गलेयर पार्किंग लॉट उन्होंने गड्डी दे विच बैठे हैं। अच्छा। और उस तो पहला 4 दिन पहला असी जिहड़ा ये जिक्र करके हटे कि बई किवें अवतार सिंह खंडा 14 जून नूं उन्हां नूं जिहड़ा है वो रेडियो एक्टिव मैटीरियल राहीं वो कैमिकली की किवें इंड्यूस कीता, उन्हां नूं भी विदिन 2-3 डेज़ जिहड़ा है वो वेंटीलेटर ते पा के उन्हां दा एंड कर दिता गया। और उस तो पहला असी देखते हैं कि ये वाक़या तो 4 दिन के वित्ते होंदा है। परमजीत सिंह पंजवड़ 7 मई 2023 नूं आलमोस्ट जिहड़ा सवा क महीना पहला लाहौर दे विच उन्हां नूं भी उवें ही जिहड़े पहाड़े दे कातल ने उन्हां वल्लों मार दिता जांदा है। बिल्कुल। हुण इस तो पहला जे तुसीं भारत दे विच इन्हां दियां ब्रीफिंग्स देखो, NSA दी टीम इंग्लैंड नूं चढ़ाई गई, किवें एक माहौल सिरजिया गया, किवें 1 to 1 जिहड़ा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दे नाल डोजियर दिंदा है, गल्लां करदा है कि जी ये रेफरेंडम खालिस्तान और रोको। जे असी UK के हवाले नाल गल करिए, वो तो ईवन 2015 दे विच जदों मोदी उत्थे आया, जदों कि अजे अवतार सिंह खंडा नूं उत्थे स्टूडेंट सी, 2-3 साल होए सी गया होया, और उहदे च भी जिहड़ा 1 to 1 जिहड़ा डोजियर प्राइम मिनिस्टर नूं दिता, उहदे सब तो उपर अवतार सिंह खंडे का नाम सी कि जी साडे हवाले करो और दिस दैट। अच्छा। परमजीत सिंह पंजवड़ के हवाले नाल असीं देखते हैं जदों जिहड़ी इन्हां ने पाकिस्तान सरकार नूं लिस्ट दित्ती सी जिस दे विच 20 बंदे, 15 जिन्हां च मुसलमान आगू सन, 5 सिख एक्टिविस्ट सन कि भाई इन्हां नूं साडे हवाले करो, उन्हां च भी परमजीत सिंह पंजवड़ का नाम सी। हुण जे असीं हरदीप सिंह निज्जर के हवाले नाल देखीए जिस दे उत्ते युआपा लाया गया, पंजाब च दहशतगर्दी के केसां च उन्हां नूं मुलव्वस किया गया, 10 लाख का इनाम रखा गया, और फिर उन्हां दा जिहड़ा है वो उस दे उत्ते उन्हां दियां उत्थे बयानबाजियां हायर अप्स दियां, कोई वाक़या होया जी उत्थों पैसे आए, उत्थों ऑर्डर आया, उत्थों फोन ट्रेल आया। हालांकि जदों इन्हां ने ईवन कैनेडा तो एक्सट्रैडिशन मंगी हरदीप सिंह निज्जर दी, एक्सट्रैडिशन जे कोई रीयल सबूत होण ते एक्सट्रैडाइट करदियां ने हुकूमतां, वो लैके गए भी ने। अमरीका जो 12-13 साल बाद
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਕੁੱਕੀ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, UN ਚਾਰਟਰ, ਹਾਲਾ ਨॉन ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ UN ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਸਿਡਨੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਵਾਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਗਏ ਸੰਮਣ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 14-15 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਈਟਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੂਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਡੋਂਗ ਮੌਰ, ਮਟਨ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਉੜੀਸਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਚਲਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਰਰ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੌਫ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਤਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਪਰ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੌਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, 25 ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ 33 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ, 33 ਕਰੋੜ ਇੱਧਰ ਸੀ, 8-9 ਕਰੋੜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜੇ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20,000 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 20,000 ਖਲੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੌਫ, ਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਈ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਖੌਫ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਮਨੀਪੁਰ।
ਅਸੀਂ 200 ਚਰਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 280 ਚਰਚ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਹੁਣ 280 ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਨ ਗੋਡ ਵੀ ਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਵਾੜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਊ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਟੂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ। ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕਰੀਏ, 1 to 1 ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਏ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ 1 2 3 ਕਤਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਰਫੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 2-3 ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇ ਫੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਰਤੁੰਜੂ ਯੱਗ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨੋ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਲਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।